चतुर्थ अध्याय भारतरे प्रथम नगरीकरण। सुरेखा तार बापांक कोठरीरे गोटिए बही टेबुल उपरे पड़िथिबार देखिला। सेही बही उपरे गोटिए पुरुणा खबर कागजर मलाट पड़िथिला। रे गोटिए खबर लेखाथिला, भारतीय प्रत्नतत्त्वविद्माने हरियाणार बेबुआ ग्रामरू पा सभ्यतार लोकंकरटी कंकाळ आविष्कार करिसंती। सुरेखा ता बापांकु प्रश्न कला, पा सभ्यता कौन? उत्तररे बापा जहा कहिले आस शुणिबा। 4 नूतन प्रस्तर जुगरे चाष कार्य और पशुपालन जोगु लोकमाने धीरे धीरे स्थायी भावरे एकाठी बसबास करिबाकु लागिले। फलरे ग्रामीण जीवन आरंभ हेला। भारत उपमहादेशरे नूतन प्रस्तर जुगर बसतीगुड़िक प्रथमे सिंधु नदीर पश्चिम पटरे आरंभ हेला एवं परे अन्य अंचलरे गढ़ी उठिला। पाकिस्तानर मेहरगढ़ठारे नूतन प्रस्तर जुगर संस्कृति प्रथमे विकास लाभ करिथिबार माने विश्वास करंती। कृषिर विकास और धातुर व्यवहार जोगु केतेक बसती सहर और नगररे परिणत हेला। विशेषकरी कंसा धातुर व्यवहार समय भारतर उत्तर पश्चिम दिगरे केतेक नगर गढ़ी उठिला। प्रत्येक नगर को विस्तृत चाष जमी जंगल और नदी घेरी रहिथिला। कालक्रमे सेही नगरगुड़िक ध्वंस पाई माटी तले पोती होई पड़िला। माने माटी खोली सेगुड़िक उद्धार करिसंती। सेमाने सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खोली दुईटी प्राचीन सहर उद्धार करिथिले। एही सहर दुईटी हेउछि पा ओ महेंजोदारो। वर्तमान एही दुईटी सहर पाकिस्तान रे अवस्थित। एही सभ्यता प्राय ख्री. पू. 5000 वर्ष तले आरंभ होइथिला बोली ऐतिहासिक ओ माने अनुमान करुछंती। 1921 ख्रीष्टाब्दरे प्रतत्वविद दयाराम साहानी माटी तळु पा सहर को आविष्कार करिथिले। एहा सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूଳରେ अवस्थित। सेहीपरि 1922 ख्रीष्टाब्दरे प्रत्नतत्त्वविद राखाल दास बानार्जी सिंधु नदी कूଳରେ थिबा महेंजोदारो सहर को माटी तळु आविष्कार करिथिले। महेंजोदारोर अर्थ मृतनगरी। पाठारु महेंजोदारोर दूरता प्राय 350 माइल अटे। किंतु एही दुईटी सहर मध्यरे अनेक सामंजस्य रहिअछि। पा ओ महेंजोदारो सहर दुईटी सिंधु नदी उपत्यकारे अवस्थित होइथिबारु एहाकु सिंधु सभ्यता कुहाजाए। हरप्पाठारे खनन द्वारा प्रथमे एही सभ्यता जणा पड़िथिबारु एहाकु पा सभ्यता 25 कुहाजाए। एही पा सभ्यतार काल निरूपण निर्दिष्ट भावे स्थिर करा जाई पारि नाही। ए संपर्करे केतेक ऐतिहासिकंक मतरे मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्वरु पा सभ्यता विकास लाभ करिथिला। कारणर सिल बा मोहर मेसोपोटामियार ओ किस स्थानरे देखिबाकु मिलिछि। एही सभ्यता ख्री. पू. रु ख्री. पू. 1500 मध्यरे विकास लाभ करिथिला बोली केतेक प्रत्नतत्त्वविद अनुमान करंती। माने भारतर अन्य अंचलरू मध्य केतेक प्राचीन नगरर ध्वंसावशेष उद्धार करिसंती। एही समस्त ध्वंसावशेषर पा ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रहिछि। तेणु सेगुड़िक पा सभ्यतार अंतर्भुक्त। सेगुड़िक मध्यरे पंजाबर रोपड़, गुजराटर लोथाल एवं धोलावीरा, राजस्थानर कालीबनगां, हरियाणार बोली इत्यादि प्रधान। हरप्पा, रोपड़, कोटदीजी, महेंजोदारो, कालीबनगां, मिथल, आलामगिरीपुर, चानुदोरो, धोलावीरा, लोथाल, छबिसी पा सभ्यतार मुख्य स्थान समूह। महानदी कूଳରେ थिबा केतेक सहरर नाम मानचित्र देख तालिका कर। नगर परिकल्पना। पा सभ्यतार मुख्य वैशिष्ट्य हेउछि नगर निर्माण। योजना अनुଯାयी नगर निर्माण करा जाउथिला। प्रत्येक नगर को दुई गोटी भागरे विभक्त करा जाउथिला। गोटिए भाग उच्च स्थानरे निर्मित हेउथिला। चारिपटरे प्राचीर घेरी रहिथिबारु एहा दुर्गपरि सुरक्षित थिला। एही स्थानरे शासक, राजकर्मचारी, धर्मयाजक और बणिक माने बास। सहरर उपरिभागर सुरक्षित स्नान करुथिबार अनुमान करा जाए। एठारे साधारण गृह, धर्म अनुष्ठान और शस्यागार रहुथिला। द्वितीय भागटी एहार तळभाग को अर्थात पाददेशरे अवस्थित थिला। एठारे साधारण लोक, कृषक, श्रमिकमानंकर बासगृहमान रहुथिला। बासगृह। नगर गठन प्रणाली। नगरर परिकल्पना आधुनिक नगर परि उन्नत थला। दीर्घ और प्रशस्त रास्ता सीधा भावरे सहरर मध्य भागरे लंबिथिला। एही रास्तार शाखा रास्तागुड़िक परस्पर को समकोणरे छेद करुथिला। रास्तागुड़िक उत्तररु दक्षिणकु और पूर्वरु पश्चिमकु लंबिथिला। महेंजोदारोर मुख्य रास्ता 800 मीटर लंब और प्रस्थ 10 मीटर थिला। रास्तार उभय पार्श्वरे जल और आवर्जना जीवा पाई पक्का नाळ रहिथिला। रास्तागुड़िक जोगु समग्र सहर वर्गक्षेत्र और आयतक्षेत्ररे विभक्त होइथिला। रास्तार उभय पार्श्वरे बासगृहगुड़िक योजना अनुसारे निर्मित हेउथिला। घरगुड़िक पोड़ा इटारे तैयारी करा जाउथिला। एही गृहगुड़िक एक महला बा दुई महला विशिष्ट थिला। घर मध्यकु आलोक और वायु प्रवेश करिबा पाई झरका और द्वार रहुथिला। उपर महला को जीवा पाई काठरे तैयारी सीढ़ी रहुथिला। प्रत्येक बासगृह मध्यरे गोटिए अगणा रहुथिला। अगणा निकटरे गाधुआ घर रहुथिला। प्रत्येक घरर मैला पानी और आवर्जना जीवा पाई घर भितरे छोट नाळ रहुथिला। सेही नाळ रास्तार मुख्य नाळ सहित संयोग अनेशत हेउथिला। एथिरु लोकमाने स्वास्थ्य रक्षा विषय अधिक सचेतन थिले बोली जणा पड़े। काठरे निर्मित घरर छात समतल थिला। श्रमिक श्रेणीर लोकमाने एक कोठरी विशिष्ट छोट घरे रहुथिले। स्नानागार। हरप्पा सभ्यतार मुख्य आकर्षण थिला एक बृहत स्नानागार। महेंजोदारोरु आविष्कृत बा एही स्नानागार आयताकार विशिष्ट थिला। एहार लंब 55 मीटर, प्रस्थ 33 मीटर और गभीरता 8 मीटर थिला। एहार कांथ और पाहाचगुड़िक पोड़ा इटारे तैयारी होइथिला। पाहाचगुड़िक
ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଜଳର ତଳଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଏହି ପାହାଚଗୁଡ଼ିକ ଓସାରିଆ ଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ରହିଥିଲା। ଏହି କୂଅରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ରହିଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସ୍ନାନାଗାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଲେଖ। ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ପାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶସ୍ୟାଗାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 66 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 16 ମିଟର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଥିଲା। ଏହି 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଡ଼ା ଯାତାୟତ ପଥ ଥିଲା। ଏହି ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେତେକ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଚଟାଣଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 48 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 15 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିଲା। କାଳିବଗାନଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 28 ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଭାବେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ଲେଖ। ସଭାଗୃହ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 25 ଗୋଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ାଇଟାରେ ତିଆରି ଗୃହ ଥିଲା। ଏହି ଗୃହରେ 5ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୃହଟି ସଭା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଗହମ, ଯଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଗହମ ଓ ଯଅରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫଳ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଋଷକାମ ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର ହୁଏ ତାହାର ତାଲିକା କର। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କପା ଓ ପଶ୍ଚିମର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବିଶେଷକରି କପା ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ। ଏହି ଲୁଗା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପଶମର ଲୁଗା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଘାଗରା ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହାର, ମୁଦି, ଅଣ୍ଟା ସୂତା, ବାଜୁବନ୍ଧ, ବଳା, କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଧନୀ, ବଣିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା, ହାଡ଼, ପହଳା ଓ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଲମ୍ବା କେଶ ଓ ଦାଢ଼ି ରଖୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ଶିଙ୍ଗ ତିଆରି ପାନିଆ ତଥା ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ମିଳିଥିବା ଅଳଙ୍କାର 29 ଶିଳ୍ପକଳା ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିନ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯଥା ଥାଳି, ପାତ୍ର, ଗରା, କୁଣ୍ଡ, ଖୁର, ଛୁଞ୍ଚି, ଦାଆ, ଖଣ୍ଡା, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କେତେକ କାରିଗର କଂସାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁର ନୃତ୍ୟରତା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଅଛି। ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟିପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ। ଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟିପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ, ଥାଳି, ପିଆଲା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କଂସାରେ ନିର୍ମିତ ନୃତ୍ୟରତା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଟିପାତ୍ର ମୋହର ମାଟିରେ ତିଆରି ଶଗଡ଼ ଉପକରଣ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଳୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଚକଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ, ହୁଇସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ। ତୁମ ଘରେ ଥିବା ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଡ଼ାମାଟିର ମୋହର ମିଳିଅଛି। ଏହି ମୋହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ମୋହରମାନଙ୍କରେ ବୃଷଭ, ମଇଁଷି, ଗୟଳ, ହସ୍ତୀ, ସର୍ପ, କୁମ୍ଭୀର, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ତଥା ବହୁ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଗାସନ। 30 ଚିତ୍ର ଓ ଲିପି ମୁଦ୍ରିତ ମୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ମୋହର ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ମୋହରରେ ଡଙ୍ଗାର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଳକା ଶସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ମାଟିପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଲୋଆଠାରେ ପୋତାଶ୍ରୟର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶ ଯଥା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଲିପି ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲଠାରେ ଥିବା ପୋତାଶ୍ରୟ ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ଲିପି ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ମୋହରଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖୁ କୁହାଯାଇପାରେ କି ସେମାନେ ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନ ବା ଛବି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛବି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମ
ପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମାଟିର ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି 31 ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର, ଦର୍ପଣ, ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ। ପଶୁପତି ମୁରି ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପତନ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଦାୟୀ। ଯଥା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତର ଦାଗ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ପ୍ଲେଗ୍ ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦିଅ। କ ପା ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଛି? ଖ ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା? ଗ ପା ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତି? ଘ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା? 32 9 3 4 ମ ପା ନଗରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଚ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଛ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସ୍ନାନାଗାରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଜ ପାଠାରେ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ଝ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା? ଅଞ୍ଜ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟିଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ଟ ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଶୂନ୍ୟ ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ ନ କେଉଁ କାରଣଟିକୁ ତୁମେ କ ଦାୟୀ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ର କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖ। କ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନର ଉପାୟ ଲେଖ। ଖ ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଗ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ? ଘ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ? ମ ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଖ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଗ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ର ଅର୍ଥ କ ନ ଘ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଋଷ କରୁଥିଲେ? ମ ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ ନ ଥିଲା? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟା, ପଥର, ମାଟି, ଚୂନ ପଥର ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 33 5 6 34 ଖ ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ। ଗ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ତମ୍ବା, କଂସା, ଟିନ୍, ଲୁହା। ଘ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଧାନ, ବାଜରା, କପା, ଝୋଟ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର। ଋଷ କରୁଥିଲେ। କ ସ୍ତମ୍ଭ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଲୋଥାଲ, ସ୍ନାନାଗାର, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ରାବି ନଦୀ, ଛବିଲିପି, ସମତଳ, ହରପ୍ପା, ପୋତାଶ୍ରୟ, ଘରର ଛାତ, ମୋହର, ଭାରତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଥିଲା। ଖ ଶସ୍ୟାଗାରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଗ ପାରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଭାବେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖ।